सत श्री अकाल जी। मेरा नाम राजवीर सिंह है। मैं पहला तो बड़ा धन्यवादी हाँ तुहाडा मीडिया वाले भरावां दा जो मेरी गल सुनने वास्ते आए हो। एक ब्रदर मैं पहला भी थोड़े दिन पहला एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की सीगी ते वो चली भी सी, ऑनलाइन भी चली है। उहदे ते मेरा एक काफ़ी पुराना एक DSP नाल डिस्प्यूट सीगा। मेरा स्टोन क्रैशर का मटीरीअल का काम सी ते नवां शहर कोर्ट कंपलैक्स बन रहा सी, उत्थे जिहड़ा मेरा मटीरीअल जांदा सीगा, मटीरीअल जांदा सी। ये DSP जिहड़ा अजकल DSP STF लगा होया जलंधर राजकुमार, ये उस टाइम DSP सब डिवीजन गढ़शंकर हुंदा सीगा। ये गड्डियां दे लंघण लई एक जिहड़ी पेमेंट तय करके उहदा पैसे लैंदे सी कि मैनूं इन्ने पैसे तुसीं पर गड्डी देने, 10,000 रुपये पर गड्डी, 40,000 रुपये महीना इहनूं जिहड़ा मैं दिंदा सी। मैं पहला प्रैस कॉन्फ्रेंस भी पहले दस चुके, अज भी मैं दोबारा दस रहा तो 40,000 रुपये महीना इहनूं मैं दिंदा सीगा जी। उस तो बाद ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮੈਂ ਸਬਲੈਟ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਡੀਡਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਰਮ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, DSP ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਟੱਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। उस तो बाद इन्हां नूं ये लगा कि मैनूं विचों कढ़िया जाए, क्योंकि मैं उस फर्म च कोई पार्टनर नहीं सीगा। ठीक है, एक इंडिविजुअल एक भरोसे ते साडी एक फर्म सी ते उन्हें की कीता, मेरे पार्टनरां ने वो ये मिल के साइड ते कढ़ के मैनूं मेरे ते एक परचा क्रिएट कराता नवें शहर, जिस करके परचे होने तो बाद मैनूं जुडिशियल भेज दिता जाता। 8 दिन बाद मेरी बेल हो जाती है जी। उस बेल तो बाद ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ पता लगा कि मेरे पार्टनर ही मिले हुए ने विच, मैं उस काम नूं करन च चंगा नहीं चाहया, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े छोटे ने जी। मैं अपने बच्चों करके मैं नहीं इत्थे रहना चाहता सी। मैं इत्थों उत्तराखंड शिफ्ट हो गया। उत्तराखंड इत्थों बिजनेस शिफ्ट मैं उत्तराखंड करता। उत्तराखंड जदों मैं गया है, इस DSP की रैगूलर मैनूं रैगूलर कोल कि यार तू आंदा नहीं हैगा, समान कित्थे है, क्यों नहीं दे रहा। मैं एक ही रिक्वेस्ट की कि भाजी मैं हुण इत्थे नहीं हैगा, मैं बिजनेस छड्डता, जिहड़े करदे ने उन्हां नूं तुसीं मिल लो। DSP का नाम की हो? ये DSP राजकुमार है जी। तो इन्हां नूं मिलन तो बाद पर इन्हां ने नहीं मेरी एक नहीं सुनी, फोन ते फोन, मैसेज ते मैसेज, मतलब इन्ना कि ज़्यादा मैं थ्रैट च आ गया कि पुछो ना तुसीं, बहुत ज़्यादा। उस तो बाद मैं 18 च कंप्लेंट दित्ती मानयोग मुख मंत्री पंजाब, DGP पंजाब। वो कंप्लेंट की कॉपी मैं तुहानूं प्रोवाइड करा दांगा, मेरे कोल है 2018 च कि मेरे नाल आ कुछ होया जी, झूठे परचे होए ने। ते उस तो बाद पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि उहदे च एक ex-MLA भी सीगा इहदी सपोर्ट च, ते कांग्रेस की सरकार सी। मैं किसी सरकार ते एलीगेशन नहीं ला रहा, पर जो मेरे नाल होया मैं वो सच्चाई बयान कर रहा तुहानूं। नहीं कुछ होया जी। जदों कैप्टन साहब मुख मंत्री अहुदे तो लैंदे ने ते चन्नी साहब आउंदे ने, मेरी कंप्लेंट ऑटोमैटिकली DGP ऑफिस तो एक रिटायर्ड जज नूं भेज दित्ती जाती है। रिटायर्ड जज कोल मेरी डेट लगती है, मैनूं बुलाया जाता, पर मैनूं पता सी उत्थे DSP मेरा कोई ना कोई नुकसान करूगा। मैं जज साहब नूं बकायदा रिक्वेस्ट करदा फ़ोन करके कि सर मैं तुहाडा बड़ी मुश्किल नंबर लिया। जज साहब मैनूं भरोसा दवाते ने, बेटा डोंट वरी तू आ जा, मैं तेरे नाल बैठा है, ये कुछ नहीं कर सकता तेरा। पर दूजे दिन जदों मैं जाना है उत्थे उन्हां दा भी मेरे नाल मिसबिहेव हुंदा। मिसबिहेव की होंदा, मतलब कि मैं कंप्लेनेंट नहीं, मैं अक्यूज़ड है। ठीक है जी। और DSP साहब फुल तैयारी च आउंदे ने, 3-4 गड्डियां लैके कि अज जदों बाहर निकले तो राजवीर नूं मैं लै जाना। STF च हैगे ने जी, कुछ भी कर सकते हैं। मैं किसी की नौकरी गवा के मैं राजी नहीं सीगा मैं, पर जदों मेरे ते मेरे बच्चों ते गल आ गई, मेरी फैमिली नूं टॉर्चर करना शुरू करता जी इस DSP वालों, है ना, सिर्फ एक अपनी रिश्वत खातर। दूजा इन्हें फिर कहा जी तुसी मीडिया ने इन्होंने को एक बयान पूछे सी कि मैं जी 4 लाख रुपए का मेरा लैन देना है। और DSP साहब साबित तो कर दो 4 लाख रुपया। तुसी लव कुमार गोल्डी के पंपों तो तेल पाउण नूं मजबूर किया सानूं, डेली की डेली कैश पेमेंट जाती सी। वो तुसी जिहड़े मेरे चैक रखे थे एज ए गारंटी कि अगर जिस दिन पेमेंट नहीं आएगी दूजे दिन असीं चैक लावांगे, वो तुसी चैक मेरे मिसयूज किए ने, है ना, कित्थे कीते ने, वो भी तुसी नहीं कीते, किसी कोलों करवाए ने। वो भी मेरा मसला कोर्ट च है जी, मैं पेश हो गया, उत्थे भी मेरा मसला चल रहा। ठीक है, चलो ये सारा कुछ होने तो बाद जी ये हद बीती है मेरी। मैं एक लाइफ एंड लिबर्टी फैमिली की एप्लीकेशन DGP साहब मानयोग हाई कोर्ट पाई है। ठीक है, उस तो बाद 8 फेस वाले जोड़े ने ये मेरे घरे आते हैं कि ऐसा तो तुसीं एक एप्लीकेशन पाई है। मैं सारी इन्होंने अपनी दसी है कि ब्रदर मेरी आ स्टोरी है
ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। 19 ਤੇ 20 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਕਣਾ ਹੀ ਚੱਕਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸੇਫ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਹਿਮ ਚ ਨਾ ਰਹੀ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬ੍ਰਦਰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੀਓ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੀ, ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਰਾਜਵੀਰ ਪੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪੀਓ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗਾ ਆਪਣੇ। ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ, ਬੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਰਸਨਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਥ੍ਰੈਟ। ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਪਨੀਰ ਢਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੀਜ ਕੇ ਨੱਕ ਜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸੁਣ ਗਿਆ? ਲਿਮਟ ਚ ਰਹਿ ਉਹਦੀ ਚ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਥੋੜੇ ਵਰਡ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਵੀ ਕਰੇ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਚੋਂ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸੀ ਨੇ ਨਿਬੜ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੇਸ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ ਪੁੱਤ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਥੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਿੱਤੋਂ ਨਾ ਭਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਹਵਾ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਰਹੂੰਗਾ। ਚਲਾਈ ਆ ਸਾਡੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਹਿਮ 'ਚ ਨਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਨੀਰ ਢਾ ਦਿੰਦੇ। ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਵਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਾਈਫ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਲ, ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਹੋ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਸਵੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਮਿਲਣ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਡੀਜੀਪੀ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਐਸਐਸਪੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ? ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 8 ਫੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਿਲਟੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਹੈ ਵੀ ਗਿਲਟੀ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਲਈ
ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਿਲਟੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਗਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗਿਲਟੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਰਮ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਪਰਸਨਲੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਰਸਨਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਣਾ ਕਿ ਸਭ ਅਫਸਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਬਰਸੇਬਲ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਰਚੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਦੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਗੋਲੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਜੀ ਹੁਣ ਲਾਸਟ, ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭਾਜੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਕੀ? ਦੋ ਨਾਲੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ नमस्कार, मैं विक्रांत। तो आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल अनमोल खबरें। अगर आप हैं खबरदार तो अपराध नहीं होगा, बार बार अनमोल खबरें भी बनेंगी आपकी मददगार। तो 2 गज की दूरी तो तभी हारेगा कोरोना। तो देखते रहें डीएम सिंह के साथ अनमोल खबरें।